آج میرے ساتھ ایک بہت ہی بریلینٹ فینومنل وومن آف سبسٹنس ہے. آج آئی ہیو دا گریٹ پلیزر آف بینگ ان دا کمپنی آف ساؤتھ سٹی ہاسپٹل کی فاؤنڈر, چیئر پرسن اینڈ CEO ڈاکٹر سعدیہ ورک. ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں آئی ڈونٹ تھنک پاکستان میں کوئی بندہ ہے جو نہیں جانتا. ایک تو بینگ اے وومن اینڈ بینگ a founder and a CEO of a hospital in Pakistan, that is a very, very big thing. اس کے ساتھ by profession آپ ایک consultant gynecologist ہیں and one of the leading fertility specialists and experts in this country. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم. تھینک یو جگن. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے اور سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ کس سٹیج پہ ایک شادی شدہ کپل کو فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے؟ کون سا رائٹ ٹائم ہے؟ کتنی دیر انتظار کے بعد؟ آئی تھنک اگر اف یو گو بائی دا بک پھر تو اٹس 1 year, 1 سال. اگر 1 سال میں آپ وداؤٹ اینی پروٹیکشن اف یو آر ٹوگیدر اور اگر نہیں بیبی ہو رہا تو ایٹ لیسٹ انویسٹیگیشنز ہو جانی چاہیے کہ کیا وجہ ہے اینڈ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر عورت کی ایج زیادہ ہے کہ شادی 37, 38 پہ ہوئی ہے تو پھر کچھ پریلیمنری ٹیسٹ کرا لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سی دفعہ آپ نے خاتون کی بات کی کہ اگر خاتون کی عمر 35 یا 37 کی ایج ہے, بٹ کیا صرف بانجھ پن یا انفرٹیلیٹی خواتین میں ہی ہوتی ہے؟ نہیں, not really. I think 40% آف دا ٹائمز اگر آپ 100 کپلز لے رہے ہیں تو ان میں 40% آف دا ٹائمز اٹ ول بی دا میل فیکٹر, 40%. اور اسپیشلی کووڈ کے بعد اور ہماری یہ جو ویکسینیشنز ہوئی ہیں اس کے بعد اب تھوڑا سا انسیڈنس زیادہ ہے, بٹ اس پہ سائنٹیفک فگرز زیادہ نہیں ہیں. ابھی تک اتنا ڈیٹا سامنے نہیں آیا, لیکن 40% آئی وڈ پریزیوم کہ از اباؤٹ میل فیکٹر. پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہارمونل امبیلنس ہے, اوبیسٹی ہے, ٹیوبل فیکٹر ہے. پھر گڈ 25% از ان ایکسپلینڈ کہ جہاں سب کچھ ٹھیک ہے اور یٹ پریگننسی نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں اگر اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کا الزام بلیم سارا عورت پہ ہی جاتا ہے. ایسی چیز کو انسان کیسے کاؤنٹر کرے اگر پتہ ہے کہ لڑکی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ایز این ایکسپرٹ آپ کس طرح؟ بالکل جگن, میں تو یہ کہوں گی کہ شروع میں ہی انسسٹ کرنا چاہیے کہ میں آپ کو ایز کپل دیکھوں گی, تاکہ ہسبینڈ کی انوالومنٹ اتنی ضروری ہے بجائے اس کے کہ بچی اپنی ماں کے ساتھ آئے یا اپنی ساس کے ساتھ آئے اور پھر وہ یہ ہو کہ ایک تو ان کی پرائیویسی انویڈ ہوتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے ایک لفظ یوز ہوتا ہے کہ اس میں نقص ہے. یہ نقص والی بات نہیں ہے, یہ کامن ٹوگیدرنیس کا پرابلم ہے اور ایڈریس کر کے بیبی تو دونوں کا ہی ہونا ہے. سو آئی تھنک اس کو بہتر طریقہ کہنے کا یہ ہے کہ کہاں پرابلم ہے اور دونوں میں تھوڑا تھوڑا ہوگا یا ایک میں ہے, بٹ ایک کو بلیم کرنا اور انڈر پریشر لانا آئی تھنک تھوڑا انہیومین اور تھوڑا کرول ہے. اور پریشر کی وجہ سے بھی اکثر کنسیپشن نہیں ہوتی نا. ہوتا ہے, یہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اسٹریس آلسو پلیز اے پارٹ. تو اسٹریس کا بھی ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک شروع میں سمجھانا جو ہے فرسٹ میٹنگ پہ کہ یہ پرابلم ہے, اس کی اپروچ کیا ہے. بیکاز میرے بلیف میں تو یہ یا پارٹ آف مائی ٹریننگ کہ ایکوریٹ ڈائگنوزز لیڈس ٹو گڈ آؤٹ کم. اگر آپ کا جتنا پریسیشن سے اور جتنا میتھوڈکلی آپ نے ڈائگنوز کیا ہوا ہے, اس سے پہلے کہ آپ ٹریٹمنٹ پہ فوراً جمپ کریں. ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں کہ ٹریٹمنٹ پہلے شروع ہوتا ہے اور ڈائگنوزز اینڈ میں ہوتا ہے کہ پرابلم کچھ اور ہے اور ٹریٹمنٹ پہلے یہ ٹرائی کر لو پھر یہ ٹرائی کر لو. یا ایک مسکنسیپشن ہے کہ بہت جلدی ہے, ابھی نہیں کرنا چاہیے, ابھی ہم کیوں کرائیں. تو جو کریکشن آف پرابلم ہے دیٹ از آفٹر آئیڈینٹیفیکیشن. ڈاکٹر صاحب آپ فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹس پوچھنا پڑ رہا ہے کتنی مشکل ہوتی ہیں اور کس طرح سے شروع کرنا چاہیے؟ کیونکہ لوگ ایک دم سے سوچتے ہیں سب سے پہلے IVF کوئی بڑا لمبا مشکل معاملہ ہوگا. یہ فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹس کتنی کو مشکل ہوتی ہیں اور کس طرح سے شروع ہوتی ہیں؟ آئی تھنک سب سے پہلا تو ہسٹری ہے
क्योंकि कुछ कपल्स में तो नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज भी होगा स्मॉल परसेंटेज में। फिर हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे नहीं रह रहे, मियाँ दुबई में है, बीवी पाकिस्तान में है, तो बेबी कहाँ से आएगा। सो एक ये भी फैक्टर है। सो हिस्ट्री, एड्रेसिंग इट टुगेदर एंड देन फिर दोनों को इन्वेस्टिगेट करना, औरत के हार्मोन्स को इन्वेस्टिगेट करना, बेसलाइन अल्ट्रासाउंड हो जाना, फिर आपका ट्यूबल टेस्ट अगर ज़रूरत है, लेप्रोस्कोपी इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड, और ऑन द अदर हैंड हस्बैंड का स्पर्म टेस्ट, बेसिकली कि उसमें मोटाइल काउंट कितना है, नॉर्मल एबनॉर्मल स्पर्म्स का क्वांटम क्या है। सो डिपेंडिंग ऑन द स्पर्म की रिपोर्ट एज वेल एज औरत की बेसिक इन्वेस्टिगेशंस। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे यहाँ पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं और औरतों का ओवरवेट होना। सो वेट करेक्शन समटाइम्स हेल्प्स, सिंपल चीज़ है। तो अगर हम ये बात, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि PCOS, क्योंकि उसमें भी वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, और जनरली मोटापा अगर मर्द या औरत में हो, तो क्या उससे भी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस इफेक्ट होते हैं? बहुत होते हैं। मोटापे से बहुत होते हैं। ये वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ है। मेरी प्रैक्टिस पे मैं देखती हूँ कि जहाँ पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, आपने उनको अगर समझाया है और डाइटिशियन की प्रॉपर गाइडेंस है और वेट लॉस अगर उनका होता है, तो दे डू हैव अ मच बेटर चांस एज़ कम्पेयर टू द वंस के जो वेट लॉस की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो साहब, जब आपके पास कोई आता है फर्टिलिटी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, बांझपन की ट्रीटमेंट के लिए, तो आप किन किन चीज़ों को एड्रेस करती हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि न्यूट्रिशन भी आप देखती हैं, आप नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइडेंस करती हैं। एक मतलब बेसिकली जब कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए किसी को सेलेक्ट कर रहा हो डॉक्टर को, तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें? क्योंकि यू आर द लीडिंग पर्सन। बट मैं ये कहूँगी कि बज़ाहिर इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है वो लगता है कि आसान है, इनफर्टिलिटी के लिए दिखा रहे हैं, इट्स नॉट अ डिजीज़। वेयर एज कपल के लिए बहुत ट्रॉमेटिक है। यू नो, इसमें जो डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है कि जो भी ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं उस महीने इतनी उम्मीद होती है, एंड द कपल स्पेशली द वुमन थिंक्स कि मैं इस महीने ज़रूरी प्रेग्नेंट हो जाऊँगी, और जब वो नहीं होती या मेंसेस आते हैं दोबारा, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। IVF करें, उसका अगर नेगेटिव रिज़ल्ट आता है वो भी बहुत डिसअपॉइंटिंग है। सो फाइनेंशियली ड्रेनिंग है, बिकॉज कोई इंश्योरेंस पे नहीं करती और इतना बजट नहीं होता लोगों का। सो इसकी इन्वेस्टिगेशंस भी मोर और लेस पैसे खर्च होते हैं। फिर हर स्टेप पे अगर वो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट जा रहे हैं, तो कितने लोगों को दिखा चुके हैं, कितने टेस्ट्स करा चुके हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने कितने लोगों की फी सबिलिल्लाह की है ट्रीटमेंट? माशाल्लाह। वो तो अल्लाह मियाँ आई होप हमें तौफीक दे और करने की, बट जनरली स्पीकिंग इट्स अ वेरी इमोशनली ड्रेनिंग ट्रीटमेंट, जिसका कि क्वांटम कोई भी उसको नहीं रखता सामने कि दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग विद माय पेशेंट। सो उसको साथ लेके चलना, इनकरेज करना, रिव्यू करना, कहाँ चीज़ गलत हुई या कहाँ चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टिल यू गेट अ बेबी इन द कॉट। एंड अल्लाह करे दैट हर इंसान साहिब औलाद हो। बट मैंने हमेशा एक चीज़ जो सुनी है और जो एक कॉमन चीज़ है कि 35-40 साल के बाद अगर बच्चा ना हो रहा हो तो तब ट्रीटमेंट की तरफ जाओ। आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि जितनी भी फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स हैं दे आर मोर इफ़ेक्टिव या रिजल्ट्स आर बेटर इफ़ द कपल इज़ यंगर। छोटी उम्र छोटी उम्र पे जो स्पेशली असिस्टेड कंसेप्शन के प्रोसीजर्स हैं, अगर ज़रूरत है तो एक एक्यूरेट डायग्नोसिस पे जितना जल्दी करा रहा हो। अब ये कॉमन है, आपने जो बात पूछी है, बहुत सारे कपल्स आते हैं कि द स्पर्म काउंट इज़ वेरी लो, और मैं कहती हूँ उसमें लगता नहीं है कि नेचुरली होगा, तो आपको हेल्प की ज़रूरत होगी। और जब ये कहो कि आप IVF करा लो, तो डॉक्टर साहब इज़न्ट इट टू अर्ली, अभी हम इतनी जल्दी करा लें, अभी तो 1.5 साल हुए शादी को। सो अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया और पता है कि ट्रीटमेंट इसका यही होना है, तो समझाने से, काउंसलिंग से बहुत सारे कपल्स को समझ आ जाती है। एक चीज़ जिसके बारे में अगर आप क्लैरिटी दे दें, IUI, IVF, ये दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स जब आप जाते हो तो सबसे पहले वो कहते हैं आप IUI करा लें, 2, 4, 5 करा लें, उसके बाद IVF कराएं, तो ज़रा फ़र्क बता देंगी? देखिए,
بیسکلی یہ ہے کہ اگر آپ نے انویسٹیگیٹ کیا اگر ٹیوبز بھی پیٹنٹ ہیں, پروڈکشن بھی ہو رہی ہے, اسپرمز میں سلائٹ موٹیلٹی کا اگر فرق ہے, تو اگر بہت زیادہ موٹائل نہیں ہے اسپرمز اور تھوڑے کمپرومائزڈ ہیں تو آئی او آئی ہیلپس. کہ آئی او آئی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسپرم کو ڈفرینٹ اس پہ سینٹریفیوج کر کے سپریٹ کرتے ہیں, ڈیڈ اسپرمز, اموٹائل اسپرمز, سلو سلگش والے, اینڈ جو فاسٹ اسپرمز ہیں. جو فاسٹ اسپرمز کا کوانٹم ہے وہ آپ وائف کے اندر وین دا ایگ از ریڈی آپ سمپلی انجیکٹ کرتے ہیں اس کو پروسیس کر کے. آبویسلی اس میں سکسیس از اباؤٹ 10 to 15%. ویئر ایز آئی وی ایف یا اسسٹڈ کنسیپشن جو ہے اس میں آپ نے بگر لارجر ڈوز آف میڈیسن دی ہے. یو وانٹ مور دین ون فالیکل. ایک ایگ کی بجائے آپ کو 5, 6, 8, 10 جتنے بھی ایگز چاہیے وہ لے کے آپ ان کو باڈی کے باہر ریٹریو کریں گے انڈر اینستھیزیا. ہر ایگ کے اندر آئدر اسپرم اینڈ ایگ کو آپ ٹوگیدر رکھیں گے تو دیٹس آئی وی ایف. اگر ہر ایگ کے اندر اسپرم کو انجیکٹ کریں گے تو دیٹ از نون ایز انٹراسائٹوپلازمک اسپرم انجیکشن, جس میں فرٹیلائزیشن کے اور سکسیس کے ریٹس سلائٹلی بیٹر ہیں ان کپلز میں جن میں آئی وی ایف فیل ہوتا ہے. تو ریکمنڈیشن آئی وی ایف کی ہی ہے, بٹ اگر کیس کمپلیکیٹڈ نہیں ہے تو آئی او آئی سے اسٹارٹ کریں. آئی او آئی کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جہاں اوویلیشن اتنی ریگولر نہیں ہو رہی, تھوڑا فرٹیلیٹی ڈرگ دینے سے, ری ایشورنس سے آئی او آئی کر رہے ہیں تو دا فرٹیلیٹی ٹیکس اے کک اسٹارٹ اینڈ خود سے بھی پریگننٹ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایگ فریزنگ کی بڑی بات سن رہے ہیں. کچھ کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ بچی کو خدا نخواستہ کینسر ہو گیا, اس کی اب کیمو تھراپی شروع ہونی ہے, ریڈیشن ہونی ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے ایگز فریز کر لو. کچھ ویسے ہی لوگ شادی نہیں ہو رہی, ہزار ریزنز ہوتے ہیں ایگ فریزنگ کے. ساؤتھ سٹی پہ تو فیسلٹی اویلیبل ہے, بٹ ایگ فریزنگ کا بیسکلی جیسے آپ نے سمپلی کہا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی یا کینسر ہو گیا تو ایگ فریز کرا لیں. ایگ فریزنگ از اے ویری ٹیکنیکل پروسیجر جس میں آپ پورے انجیکشنز دیتے ہیں, ہارویسٹ کرتے ہیں ایگ کو لا کے آپ نے فریز کر لیا. جب آپ ایگ کو تھو کرتے ہیں اور تھو کر کے آپ آئی وی ایف کرتے ہیں اور تھو کر کے آپ پکسی کرتے ہیں تو 100% نہیں ہے کہ وہ سب ایگز فرٹیلائز ہو جائیں گے اسپرم سے. سو فریزنگ اور تھوئنگ کے پروسیس میں بھی کچھ لاس ہوتا ہے, ایمبریوز کا بھی اور ایگز کا بھی. سو بیٹر پروسیجر تو یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ ایمبریوز بنا کے فریز کریں, بٹ یس ایگ فریز ہوتا ہے, اسپرم فریز ہوتا ہے. فار مجبوری کی سچویشن میں بالکل پاسبلٹی ہے کہ ہوتا ہے, بٹ ان کنڈیشنز میں ریئلسٹکلی آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک بچی کو اویرین کینسر اگر ہوا ہوا ہے اور یو آر ڈوئنگ an aggressive surgery, so should we be counseling with all honesty کہ اس کی صحت بیبی کو اور اس سب کچھ کو برداشت کر سکے گی, پریگننسی کو برداشت کر سکے گی, اس کا پروگنوسس کیا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو اس ٹریک پہ ڈال دیں کہ تم اب ایگز بھی فریز کراؤ جب when she is in the thick of her treatment. And in that context میں کہتی ہوں کہ adoption is a better option. I agree with you 100%. کتنے بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں, اور ان بچوں کو ماں باپ پرووائڈ کرنا نیکی بھی ہے اور بہتری بھی ہے. ایک اور سوال, ہم کیونکہ اتنی باتیں کر رہے ہیں, I definitely want to know about, اگر ہم بات کریں بیماریوں کی, کچھ ایسی بیماریاں بھی تو ہیں نا جو عورتوں کی پریگننسی اور ان سب معاملات کو افیکٹ کرتی ہیں. دین کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کو اگر جلدی پکڑ لیں تو بہت سے بڑے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں. تو کوئی ایسی بیماری جس کا عورتوں کو خاص خیال کرنا چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے اور ارلی ڈیٹیکشن کی طرف جانا چاہیے؟ آئی تھنک یس ایبسلیوٹلی. اس میں دو میں کہوں گی کہ اسپیشل ڈیزیزز ہیں جو کہ بہت پریونٹیبل بھی ہیں اور ارلی ڈیٹیکشن سے پروگنوسس چینجز ڈراسٹکلی. اینڈ دا فرسٹ ون از بریسٹ کینسر. بریسٹ کینسر کا اگر بچیاں یہ عادت ڈال لیں کہ ہم نے اپنی بریسٹ کو ایگزامن کرنا ہے سون آفٹر دا مینسز آر اوور, اور فیملیرٹی اپنے بریسٹ کی ٹیشو فیل سے, تو دا ڈے دے فیل کہ اب نارمل ہے تو گو ٹو دا ڈاکٹر اینڈ گیٹ یور سیلف ایگزامنڈ. اپارٹ فرام دیٹ یہ ہوگا کہ میموگرامس اگر ریگولر 40 کی ایج کے بعد میموگرامس کرائے ہوئے ہیں یا آپ کی فیملی میں بریسٹ کینسر کی ہسٹری ہے سو اس میں, یا جینیٹک اسکریننگ کرائی ہوئی ہے آپ نے اپنی, اگر مدر کو ہوا ہے یا بہن کو ہوا ہے
बट खाला का, फूफी का और डिस्टेंट रिलेटिव्स का इफ़ेक्ट नहीं होता. सो ब्रेस्ट कैंसर का अगर स्क्रीन हो गया और अर्ली डिटेक्शन है तो आपका प्रोग्नोसिस में बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू लेट डिटेक्शन. एंड देन फिर जब ये डिटेक्शन होती है तो गोइंग टू द राइट पर्सन, द राइट सर्जन हु गिव्स यू द राइट एडवाइस एंड डज अ प्रॉपर ट्रीटमेंट. सो एक वो है. दूसरा इज सर्वाइकल कैंसर, HPV. अब पैप्समेयर्स का यहाँ पे समहाउ एक रिवाज हो गया है कि स्मेयर लेने की आदत नहीं है डॉक्टर्स में, और फिर फैसिलिटीज़ भी नहीं है. वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन इज़ बिफोर यू आर सेक्शुअली एक्टिव. प्रॉब्लम ये होता है कि व्हेन दे आर एक्सपोज्ड एंड HPV पॉजिटिव है तब वैक्सीन की तरफ भागते हैं. Whereas vaccine is for teenagers when they are not sexually active. और लड़के और लड़कियों दोनों के लिए प्लीज़ दोनों को लेना चाहिए. HPV का वैक्सीन I wish we could do it across the board. क्योंकि मर्दों के लिए आपको पता है जानलेवा नहीं है. You maximum get genital warts and things like that. ख़वातीन की तो It really has a big impact. और cervical cancer is a very very preventable disease now. By screening, early detection, it can be prevented. By vaccination, it can be further prevented. So ये दो तो मैं कहूँगी कि ज़रूर करनी चाहिए. And third, I would say कि family planning, कि उसके भी proper counseling and all gap होना चाहिए and let the mother recover. वही कहते हैं ना, prevention is always better than the cure. और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी तशखीस करके किसी मामले को पकड़ लेंगे उतना ही कम तकलीफ़ से खुद और अपने ख़ानदान वालों को गुजारेंगे. डॉक्टर सादिया, एक तो मोटापा होता है और एक होता है एक्सेसिव वेट गेन जिसको हम ओबेसिटी भी कहते हैं, एंड कुछ लोग तो मॉर्बिडली ओबीस भी होते हैं. जब आपका वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो उसका आपकी फर्टिलिटी पे क्या असर होता है, लड़कों के भी और लड़कियों के भी? बिल्कुल. देखें जुगन, मॉर्बिड ओबेसिटी या ओबेसिटी एज सच इसका बहुत इम्पैक्ट है. आपकी नॉट ओनली इनफर्टिलिटी, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है. ओबेसिटी लीड्स टू 10 टाइप्स ऑफ कैंसर. बीइंग ओवरवेट, अब रिसर्च प्रूव कर रही है कि इट लीड्स टू एक्सेसिव कैंसर्स, इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी. जो मेल फीमेल दोनों इनफर्टिलिटी पे इम्पैक्ट होता है. अगर लड़का भी बहुत ओवरवेट है तो उसकी भी क्वालिटी ऑफ सेक्शुअल लाइफ, उसके स्पर्म काउंट्स, उस पर भी इम्पैक्ट होगा. अगर लड़की बहुत ओबीस है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, वन हार्मोन लीड्स टू अनदर हार्मोनल इम्बैलेंस, कि थायराइड का भी होगा, बाकी भी होगा. फिर उनकी हाइजीन पुअर होगी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होगा. बट obesity plays a key role in infertility. So obesity की जो मैनेजमेंट है, लाइक साउथ सिटी पे हमारा जो infertility प्रोग्राम है, it is tied with our bariatric program. So बहुत दफ़ा हम भेजते हैं because we have got one of the best bariatric programs in at the hospital. So counseling, dietitian, endocrinologist, psychologist and the surgeon. So many times मैं देखती हूँ कि हम मिनी गैस्ट्रिक बाईपास जिसको होगा कि अगर BMI 40 है, 38 है, 37 है, जस्ट करेक्शन ऑफ वेट विल लीड टू अ गुड आउटकम. हमें कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं होगी और ऑटोमेटिकली दे कंसीव. बट ऑन एन एवरेज मैं ये कहूँगी कि जहाँ हाइट वेट का बॉडी मास इंडेक्स पे जो रिलेशनशिप है उसमें अगर वो 27-28 को क्रॉस कर जाता है तो येस इट इम्पैक्ट्स. जहाँ 30 को क्रॉस करता है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. वेट लूज़ करने की बहुत उसमें इम्पॉर्टेंस है कि बेसिकली तो आउटकम का है. देखिए, अगर वेट नहीं कंट्रोल किया होगा और अगर आपने ड्रग से किसी तरह IVF से प्रेग्नेंट कर ही दिया है, प्रेगनेंसी विल बी दैट डिफ़िकल्ट. फिर मदर का बेबी को लुक आफ्टर करना बहुत मुश्किल है. फैटी लिवर हो जाता है, गुर्दे आपके इम्पैक्ट हो सकते हैं. बात यह है कि मोटापा इन इट सेल्फ एक बीमारी है, इज़ अ डिज़ीज़. बाहर वेस्ट में तो मोटापे को इज़ क्लासिफाइड एज अ डिज़ीज़. एंड अब बाहर NHS पे लाइक इंग्लैंड में भी दे डू इनकरेज बैरियाट्रिक सर्जरी बिकॉज उनकी प्रिवेंटिव मेडिसिन पे बहुत ख़र्चा बचता है कि डायबिटीज़ का, हार्ट का, ऑल द अदर थिंग्स. इट्स अ प्रिवेंटेबल डिज़ीज़. सो आई थिंक बैरियाट्रिक का और ओवरवेट को कंट्रोल करना
करेक्शन जो है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. यहाँ पे एक बात ज़रूर आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ फ़ैट शेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं हो रही. हर इंसान का हक़ है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज में जिए, लेकिन जब आपका ज़िंदगी जीने का अंदाज़ आपकी सेहत को मुतासिर कर रहा है और आपके इर्द गिर्द के लोगों को मुतासिर कर रहा है, तब जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा, कोई ना कोई इंटरवेंशन ज़रूरी हो जाती है. और अब अल्हम्दुलिल्लाह द गुड थिंग इज़ कि हमारे मुल्क में ट्रेन पेडियाट्रिक सर्जन्स भी हैं, प्रोग्राम्स हैं, और अब हमें इसके लिए भागना नहीं पड़ता बाहर फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. अगर एक सर्जरी बाहर $50,000 की हो रही है, हमारे अपने मुल्क में $5,000 में हो जाएगी, 5 लाख में हो जाएगी. बहुत टॉप ऑफ द लाइन प्रोग्राम होगा तो वो $5,000 तक होगा, बट ऑन एन एवरेज 5 to 7 lakhs में विद गुड स्टेपल्स अच्छा बेरियाट्रिक प्रोग्राम इज़ अवेलेबल. डॉक्टर सादिया, आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगी और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहूँगी. आपने एक नई मैमोग्राम मशीन की इफ्तिताह की रिसेंटली एट साउथ सिटी हॉस्पिटल, कुछ उसके बारे में बताएंगी? आई थिंक मेमोग्राम की जो मशीन्स हैं उनमें बहुत से नए मॉडल्स जैसे गाड़ियों में है और एडवांसमेंट है. तो स्टीरियोटैक्टिक और डिजिटल मेमोग्राफी जो है वो जेंटल भी है हमारी औरतों के लिए, उसमें डायग्नोसिस थोड़ा बेहतर है, एंड इट्स अ मोर सेंसिटिव मशीन टू पिक अप द प्रॉब्लम्स. और क्योंकि पाकिस्तानी ख़वातीन की बॉडी टाइप्स ज़रा डिफरेंट है वेस्ट एंड, अगर हम चाइना जापान उस साइड पे जाएं तो वो हमारे साइज़ के हिसाब से भी अप्रोप्रिएट है. आई थिंक अप्रोप्रिएट है. और फिर दूसरा उसमें ये है कि एक मशीन, उसकी क्वालिटी, ऑपरेटर जो कर रहा है आपका मेमोग्राम, एंड द टाइम ऑफ द साइकिल. जस्ट बिफोर द मेंसेस द ब्रेस्ट्स आर वेरी सेंसिटिव, सो दैट्स नॉट द राइट टाइम. So just soon after the menses is a better time to come for a mammogram, and I think usually it's not that painful. It could be uncomfortable but not painful. Dr. Sadia Virk, you're such a brilliant person and someone that we all admire you so much, and आपने personally इतना effort किया है बांझपन की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और आपके हाथ के इतने ज़्यादा ट्रेन डॉक्टर्स अब खुद अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन चुके हैं. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि साउथ सिटी हॉस्पिटल में किस किस्म की ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन लोगों के लिए जो इनफर्टिलिटी या बांझपन से सफ़र करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह साउथ सिटी पे अब अक्रॉस द बोर्ड सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इनफर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. We've got basically a good semenology lab. We've got an IVF lab, ICSI lab, semen freezing की facility है. IUI से simple weight loss, endocrinologist है, psychologist है, dietitian है. It's a program that many people, it's a teamwork. And I've got 2 coordinators round the clock जो आपकी histories ले रहे हैं, आपको help कर रहे हैं, helpline है, accessibility है. And the program is tailored for all sections of the society. खाली ये नहीं है कि बहुत जो अमीर हैं वो ये अफोर्ड कर सकेंगे. We've got programs के proper diagnosis हो, the treatments हो, तो availability of treatment for everybody should be an option. So IVF और ICSI में like I said कि it's a very financially draining proposition. अच्छों की बस हो जाती है इसमें कि एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा. सो उसके लिए फैसिलिटेट करते हैं, स्पेशल डिस्काउंट्स भी होंगे, और मेथोडिकली सोच समझ के होता है कि ओवर इन्वेस्टिगेट भी नहीं करें और सेंसिबली करें. बट मेन फोकस ये होगा कि जो ट्रीटमेंट उनकी हो रही होगी उसमें क्वालिटी ऑफ ड्रग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, डायग्नोसिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, ताकि एंड रिज़ल्ट बेहतर हो. अब ये बहुत ट्रेंड हो गया है कि वेरिएशन बहुत है क्वालिटी ऑफ ड्रग्स में, मेडिकेशन में. सो वी ट्राई एंड यूज़ द टॉप क्वालिटी मेडिकेशन. आई डू नॉट एनकरेज के जो दवाएं नई आई हैं मार्केट में और जो टेस्टेड नहीं है या फार ईस्ट की बनी हुई है या चाइनीज़ उनका कंपोनेंट है, उससे बेहतर है कि टाइम टेस्टेड प्रॉपर दवाइयाँ हों, और समझाने से लोगों को समझ आ भी जाती है. At the most, the first thing that we can do is that we can waive off our charge. क्योंकि अगर मैं 10 मरीज़ देख रही हूँ और उनमें से मैं 4 को नहीं चार्ज करूँगी तो मेरी सेहत पे इतना असर नहीं होगा.
بٹ جس کو نہیں کروں گی اس کے لیے ایکسیسیبل ہو جائے گا ٹریٹمنٹ. سو کچھ کو آپ چارج کرتے ہیں, کچھ کو نہیں بھی چارج کرتے, کچھ فری کلینکس کر دیں آپ ریپیٹڈلی جب وہ فالو اپس پہ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایسے پیکیجز ڈیوائز کریں کہ جو وہ افورڈ کر سکیں. دیٹس ون. اینڈ سیکنڈ از کہ compassion for cancer patients, compassion for infertile couples. وہ ایک چیز ہے جو آپ کو انکلکیٹ کرنی پڑے گی اگر آپ آئی وی ایف یا انفرٹیلیٹی سینٹر رن کر رہے ہیں. جب وہ اگر لیک کرے گا تو پھر آئی تھنک شفا بھی ہٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکت بھی کم ہو جاتی ہے. Thank you so much, Dr. Sahiba. It's been an honor and a pleasure. Thank you very much. Thank you, Jugan.